سب سے بات کر کے وہ سب جمعے کے دن امین صاحب کے گھر پہنچے تھے۔ سب کو آنے کا مقصد پتہ تھا۔ افرحہ نے بھی سن کر کچھ نہ بولا۔ وہ اب کچھ مزید بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود بھی اتنی لمبی سزا سے آزادی چاہتی تھی۔ ان سالوں میں وہ خود بھی بہت ٹوٹی تھی اور حامد کو تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی بار ٹوٹتے دیکھا تھا۔ سبھی ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تو چاچو بتائیں کس دن بارات لے کر آئیں؟ اذلان مٹھائی کا پیس پکڑتے ہوئے بولا۔ بیٹے جس دن چاہو لے آؤ۔ وہ ہنس کر بولے۔ چاچو تو پھر اس مہینے کی 22 تاریخ کیسی رہے گی؟ دیکھیں چاچو، کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں، وہ ہلکے سے بولا۔ امین صاحب اس کی بات سمجھ گئے۔ تو اس مہینے کی 22 کو مہندی اور 23 کو بارات اور 24 کو ولیمہ ہوگا، وہ اونچی آواز میں بولے۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ افرحہ اور ماہم کچن سے کھانے کی ڈشز لا کر ٹیبل پر لگانے لگی۔ سبھی نے مل کر ڈنر کیا۔ وہ سمیٹ کر اب گارڈن میں چلی آئی جہاں حوریہ، اذلان، میرب، حامد، کرن اور ماہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ سب نیچے گھاس پر ہی بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ کرن ماہم کو یونیورسٹی کے آخری دن کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیسے انہوں نے آخری دن منایا۔ ماہم کے کانوں میں زین کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ ایک دم اداس ہوئی۔ ایک طرف اذلان اور میرب حوریہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں میرب کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ افرحہ وہیں حامد کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ حامد جو موبائل یوز کر رہا تھا اسے یوں پاس بیٹھا دیکھ کر موبائل کو بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اس رشتے سے خوش تو ہو نا؟ کہیں کسی دباؤ کی وجہ سے تو شادی نہیں کر رہی؟ حامد کے دل میں ابھی تک اس کے یوں اتنی آسانی سے مان جانے کی بات اٹکی ہوئی تھی۔ حامد I'm sorry، میں نے خواہ اس بات کو اتنے سالوں تک دل میں رکھا۔ میں بہت پہلے ہی تم سے بات کرنا چاہتی تھی پر ہر دفعہ رک جاتی تھی، اور اب یہ شادی میری مرضی سے ہی ہو رہی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی تو حامد کے کندھوں سے مانو ایک بوجھ اتر گیا۔ شکریہ، وہ کھل کر مسکرایا۔ شرم کرو، ابھی شادی نہیں ہو اور سب کے سامنے پیار بھری باتیں کر رہے ہو۔ ماہم نے دونوں کو گھور کر کہا۔ تم شرم کرو ماہم، شرم کرو، کرنے دو ان کو باتیں۔ حوریہ نے اسے ڈانٹا۔ اچھا تو آپی کل بازار چلیں؟ پرسوں تو آپ سب لوگ جا رہے ہو۔ مجھے میرو کے لیے ایک گفٹ لینا ہے جو بہت پہلے دیکھا تھا۔ ماہم میرب کو پکڑتے بولی۔ لے جائیں گے؟ حوریہ نے اذلان کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میڈم جو آپ کا حکم۔ آپ کا خادم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر بولا تو سب کا کہکہا بلند ہوا۔ میرب کیا لوگی؟ ماہم میرب کو اٹھا کر کھلونوں والی دکان پر گئی۔ حامد مجھے کچھ بکس لینی ہے، کچھ دن پہلے پتہ کیا تھا، انکل نے بولا 2 دن میں آ جائیں گی، شاید آ گئی ہوں۔ افرحہ ہال میں بنی ایک کتابوں والی دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ چلو لے لیتے ہیں اذلان بھائی، ہم آتے ہیں ابھی۔ حامد ایک طرف کھڑے اذلان اور حوریہ کو دیکھتے بولا۔ اذلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ حور آپ کو کچھ نہیں لینا؟ اذلان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جو اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا تھا اس سے، اذلان خود ہی لا کر دے دیتا یا وہ خود ہی شاپنگ پر لے جاتا۔ اور کسی کے لیے نہیں لینا؟ اذلان نے اپنی کالر اوپر کرتے ہوئے کہا۔ خود کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے۔ زیادہ تیز مت بنے، آپ کی ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں نے شاپنگ کی تھی، حوریہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیا یار، کیوں کنجوسی کر رہی ہو؟ شوہر کے پیسے ہیں، جتنے مرضی اڑاؤ، اذلان ہمیشہ یہی کہتا۔ تو شوہر محنت سے کماتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فضول خرچیاں کرتی پھروں، اور ویسے بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں لے لیتی ہوں۔ بڑی باتیں ہو گئی، چلیں؟ ماہی اور میرب کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ کیا لیا ہے؟ آپ کی صاحبزادی نے کہیں خالہ کو کنگال ہی نہ کر دیا ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دکان کی طرف بڑھی۔ یقیناً میری صاحبزادی مجھ پر ہی گئی ہے، دیکھنا ماہم تم آج کنگال ہو کر رہو گی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہنس کر بولا۔ دونوں دکان میں داخل ہوئے۔ سامنے میرب اور ماہم ایک ریک میں رکھے بڑے سے ڈول ہاؤس کو دیکھ رہے تھے۔ خالہ یہ لینا ہے، وہ ڈول ہاؤس پر ہاتھ رکھتے بولی۔ اوکے مائی نائس پرنسس، پیمنٹ کرتے ہیں چلو، ماہم اس کے گال کو چومتے ہوئے بولی۔ کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ میرب حوریہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی اور ڈول ہاؤس کا بتانے لگی۔ ماہم پیمنٹ کر رہی تھی۔ حوریہ اور اذلان میرب کو لے کر ایک طرف کھڑے تھے جب پیچھے سے آواز آئی، حوریہ! انہوں نے چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو سامنے سحر 2 سالہ بیٹی کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ حوریہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ سحر نہیں تھی جو آج سے 3 سال پہلے تھی۔ عام پرانا سا سوٹ پہنے، بڑی سی کالی چادر اوڑھے وہ اپنے بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ چہرہ میک اپ سے پاک اور کمزور تھا، جیسے وہ کچھ کھاتی ہی نہ ہو۔ حور چلیں؟ اذلان نے میرب کو اپنی گود میں لیا اور حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر دکان سے باہر لے آیا۔ حوریہ میری بات ایک دفعہ سن لو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ پیچھے سے سحر کی نم آواز گونجی۔ حوریہ کے قدم تھمے۔
माहम गिफ्ट पकड़कर बाहर आ चुकी थी। वो भी हैरानगी से सहर को देख रही थी। चलो हूर, अजलान दोबारा से बोला, पर वो मुड़ी और सहर को देखने लगी जैसे उसे बोलने का कह रही हो। तुम्हारा दिल तो बड़ा है ना, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों में मुझे पता चल गया है कि मैंने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। तुम्हारा किरदार, तुम पर तोहमत लगाई। तुम्हें पता है असद को भी अल्लाह ने सज़ा दे दी। उसका सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया है। और मेरी ज़िंदगी भी आसान नहीं है। मेरी एक ऐसे शख्स से शादी हुई जिसका किरदार बहुत ख़राब है। वो शराब पी कर आता है, रोज़ मुझे मारता है, खाने को कुछ नहीं मिलता, पहनने को कुछ नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से बच्चे को पाल रही हूँ। आज इसकी बर्थडे थी, इसने बोला अम्मी खिलौना ले दो, मैं वही लेने आई। मुझे बहुत महीनों के पैसे जो मैंने बचाए थे, मेरा हाल बहुत बुरा कर दिया है अल्लाह ने। मैंने अजलान को पाने के लिए तुम्हारे किरदार को ख़राब करने की कोशिश की। अल्लाह ने मुझे बदकिरदार शोहर और इतनी बदतर ज़िंदगी दे दी। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो रोते रोते न जाने क्या क्या कुछ बोल रही थी। हुरिया हैरानगी से उसकी बातें सुन रही थी, अपने ऊपर बीते दुख बता रही थी वो। हुरिया को उसकी हालत देखकर उस पर तरस आया। वो आगे बढ़ी। अजलान ने उसे जाने दिया। तुम हाथ मत जोड़ो, मेरे दिल में तुम्हारे या किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं है। मैंने बहुत पहले ही तुम्हें माफ़ कर दिया था। तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो भी तुम्हें माफ़ कर देगा। और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। पढ़ी लिखी हो, अपनी और अपनी बेटी की हालत देखो। वो आगे बढ़कर उसके हाथ पर हाथ रखते बोली। सहर रोती रही। चलो हूर, अजलान दोबारा से बोला। उसे सहर की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। हो सकता है वो दोबारा वैसी ही हरकत कर दे। वो इसीलिए हुरिया को लेकर जल्द अज जल्द मॉल से निकल जाना चाहता था। मैं चलती हूँ, खुश रहो, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। सहर ने सर हाँ में हिलाया। वो चारों मॉल से बाहर निकल आए। हामिद और अफरेहा भी आ चुके थे। सब खामोशी से घर आ गए। हर जुर्म की सज़ा यहीं दुनिया में ही मिल जाती है। अल्लाह पाक ने बस इंसान की रस्सी दराज की होती है कि इंसान जो भी करना चाहता है वो देखता है मेरा बंदा कितना कुछ करता है। पर जब अल्लाह उस रस्सी को खींचता है ना, तो बड़े बड़े गरूर अकड़ वाले लोग मुंह के बल गिरते हैं। कुछ तो संभल कर चलते हैं और कुछ तब भी उसी अकड़ में रहते हैं। वो लोग घर पहुंचे। कल सुबह हुरिया लोगों को निकलना था। वो चीज़ें रखकर बाहर गार्डन में आई जहां कुर्सी पर अजलान बैठा किसी से बात कर रहा था। हुरिया गार्डन में दाखिल होते हुए रुकी। अमीन साहब बाहर कहीं जा रहे थे। जब हुरिया को यूं रुकते देखकर उसके पास आए। हुरिया क्या हुआ, उन्होंने सवाल किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपकी एक बात याद आ गई। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। कौन सी बात? अमीन साहब नासमझी से बोले। आपको याद है जिस रोज़ आप मुझे अजलान से शादी करने के लिए मनाने आए थे, आपने एक बात बोली थी। आपने कहा था कि हुरिया देखना, एक दिन तुम खुद आकर बोलोगी अब्बू आपने अजलान से मेरी शादी का फैसला बहुत अच्छा किया था। वो उनकी तरफ देखकर बोली। अमीन साहब को याद आया, हाँ बोला था। वो हाँ में सर हिलाते हुए बोले। मैं आज आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने अजलान को मेरे लिए चुनकर मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला किया। आप यकीन नहीं करेंगे, अजलान ने मुझे पलकों पर बिठा कर रखा है। कभी कभी सोचती हूँ कि मुझ पर बहुत सारे दाग थे, चाहे वो चेहरे का हो, तलाक का हो। वो शख्स मुझे इतनी इज्जत देता है, मुझे खुद पर रश्क होता है। मैं अजलान की बीवी हूँ। जहाँ पहले मैं हर बात पर अल्लाह से शिकवा करती थी, आज मैं हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में वो सब ना हुआ होता तो आज शायद मैं यूं मजबूत ना होती। अजलान ने मुझ में खुद एतमादी पैदा की है। आज मैं लोगों के सामने अपने चेहरे पर मेकअप की तह लगाकर नहीं जाती ताकि वो बातें ना करें। मैं सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर उनके कदम से कदम मिलाती हूँ। अब मेरी नज़रों में कोई खौफ नहीं, खुशी होती है। और ये सब अजलान की वजह से है। और आपने जो फैसला किया उसकी बदौलत है। वो नम लहजे में बोली। बच्चे, मैंने तो अपनी बेटी के अच्छे के लिए फ़ैसला किया था और मुझे खुशी है कि अजलान मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरा और मेरी बच्ची को इतना खुश रखा है। वो भी नम लहजे में बोले। हुरिया मुस्कुरा दी। अमीन साहब उसे थोड़ी देर में आने का कहकर चले गए। वो चलकर अजलान के पास कुर्सी खींच कर बैठ गई। आप भी अजलान भाई, मुझे आप दोनों से बात करनी है। माहम उन दोनों के पास आकर बैठते हुए बोली। क्या हुआ? हुरिया को वो काफ़ी सीरियस लगी थी उस वक्त। क्या आपने असद और सहर को सच में माफ़ कर दिया? वो इतना ही बोली। हाँ, क्यों? हुरिया ने नासमझी से कहा। अब जो मैं बोलने वाली हूँ शायद आप दोनों को शौक लगे।
पर मुझे अब बोलना पड़ेगा, अगर अब ना बोला तो देर हो जाएगी। वो हाथ मरोड़ते हुए बोली। महम क्या बात है? अजलान भी परेशान हुआ था। मैं जैन से मोहब्बत करती हूँ और वो भी। वो अपनी अम्मी के साथ नहीं रहता, अकेला रहता है। उसने एकेडमी खोलनी है। उसकी अम्मी ने काफ़ी दफ़ा उसे साथ चलने का कहा पर वो नहीं गया। वो आंखें बंद करके जल्दी जल्दी बोली, क्या बोल रही हो? हुरिया ने गुस्से से कहा, सच बोल रही हूँ। जिंदगी में एक दफ़ा मोहब्बत हुई और वो भी उस जैन से जिसने 3 साल पहले ही मुझसे बात करना बंद कर दी, क्योंकि वो जानता था कि अब सब नहीं मानेंगे। वो सर झुकाकर बोली, अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे। हुरिया बोली। महम की आंखों से आंसू निकले। महम, चाचू आते हैं तो मैं बात करता हूँ, वो मान जाएंगे। तो मुझे जैन का एड्रेस दो, मैं कल उससे मिलता हूँ। अजलान ने हल निकाला। सच में? महम एकदम से कुर्सी से उठकर बोली। शुक्रिया अजलान भाई, मैं अभी उसका एड्रेस आपको सेंड करती हूँ। वो भागकर अपने कमरे की तरफ गई। अब्बू नहीं मानेंगे, हुरिया परेशानी से बोली। मान जाएंगे, और वैसे भी वो अकेला रहता है, मैं कल खुद उससे मिल लूंगा। और कौन सा अभी शादी करनी है, 2 साल का वक्त देते हैं, इस अरसे में वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वो असद से मुख्तलिफ है, पिछली सर्दियों में मेरी मुलाकात हुई थी उससे। अजलान उसे रिलैक्स कर रहा था। अमीन साहब के आते ही अजलान ने उनसे बात की, जिसे सुनकर पहले तो वो परेशान हुए, पर अजलान के समझाने पर कुछ समझ गए। उन्होंने जैन से मिलने का कहा और उसे घर भी बुलाने का कहा। माहम से नंबर लेकर अजलान ने खुद जैन से बात की और उसे सुबह के नाश्ते पर ही घर आने का कहा। जैन कुछ पल तो समझ ही ना सका, उसे तो यकीन ही ना हुआ, पर माहम की बहादुरी पर वो हैरान ज़रूर हुआ था। अगली सुबह सब नाश्ते पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो घबराया हुआ सा घर में दाखिल हुआ। सबने अच्छे से उसका इस्तकबाल किया। नाश्ता करने के बाद अमीन साहब, अजलान, माजदा बेगम और बुशरा बेगम हॉल में रखे सोफ़ों पर बैठे हुए थे। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, बस तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, इसके बाद हम शादी की तारीख रख देंगे। पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी अम्मी के पास रहना चाहिए? अमीन साहब ने बहुत सोच समझ कर सवाल किया। अंकल, उस घर से और उस घर में रहने वालों से तो उसी दिन ताल्लुक़ तोड़ दिया था जिस दिन मैं निकला था। और देखें, अल्लाह ने मेरा साथ दिया, आज मैं पढ़ा लिखा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अकेडमी की ओपनिंग हो जाएगी और बहुत जल्द एक घर भी ले लूँगा। वो एक आज़म से बोला। अजलान को उसके अंदर अपनी झलक दिखाई दी। वो भी तो ऐसे ही ज़ीरो से शुरू हुआ था और आज उसके पास सब कुछ था। इंशाअल्लाह तो हामिद और अफरेहा की मेहंदी पर इन दोनों का भी निकाह रख लेते हैं, अमीन साहब बोले। सब ने उनके फैसले पर सर हिलाया। जैन को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि सब इतनी आसानी से हो गया। कभी कभी हम लोग किसी काम को बहुत मुश्किल समझकर करने से घबराते रहते हैं, पर यूं अचानक वो एक दिन हो जाता है काम और हम सोचते रह जाते हैं कि ये कितना आसान हुआ। जैन ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर महम की हिम्मत ने सब ठीक कर दिया। यूं ही दिन तेजी से गुजरते गए। अफरेहा और हामिद की मेहंदी पर जैन और महम का भी निकाह हो गया और आज उनकी बारात। अजलान लोग अपने पुराने घर में रहने के लिए एक हफ्ता पहले आए थे। वहीं से हामिद की बारात निकली और मैरिज हॉल पहुंची। मैरिज हॉल में सबका बहुत अच्छे से इस्तकबाल हुआ। हामिद उस वक्त स्टेज पर बैठा हुआ था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। निकाह हुआ और अफरेहा को उसके साथ ला बिठाया गया। देखें हामिद भाई, मैं तो 50,000 ही लूंगी, वरना यहाँ से नहीं उठूंगी। किरण अपना लहंगा संभाल कर स्टेज पर बैठते बोली। साली साहिबा, ये कुछ ज्यादा नहीं, मैं गरीब बंदा हूँ, हामिद ने मासूमियत से कहा। आपकी गरीबी तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, 50,000 से 1 रुपया कम नहीं होगा, वो मोबाइल के कैमरे से अपना टीका सही करते हुए बोली। देखकर सब उनकी नोक झोंक से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। भाई, इस दफा तो मैं भी माही के साथ हूँ, दिल बड़ा करो और निकालो पैसे। किरण भी माहम के पास बैठते बोली। यस, माहम ने चिल्लाकर किरण के हाथ पर हाथ मारा। हामिद दे दे, माजदा बेगम ने कहा। लो जी साली साहिबा। हामिद ने पैसे निकालकर माहम की तरफ बढ़ाए। माहम ने खुशी से चिल्लाते हुए पैसे थामे और स्टेज से नीचे उतरी। वहीं बुशरा बेगम ने उसे रोक लिया और उसकी क्लास लगाई। 20,000 देकर बाकी के 30,000 लिए और ऊपर स्टेज पर आकर वापस किए। हद हो गई है, वहां फिर लेने क्यों दिए जब वापस ही करने थे। वो मुंह बिसोरते हुए खाली टेबल पर आकर बैठ गई। मुझसे ले लो जितने लेने हैं। अपने करीब से उसे जैन की आवाज़ आई। तुमसे क्यों? वो मुंह बिसोर कर बोली थी। जैन कुर्सी घसीट कर उसके पास आ बैठा। निकाह होने के बावजूद माहम ने उसका फ़ोन नहीं उठाया था। वो उस दिन से एक दफ़ा भी उससे बात नहीं कर रही थी। वैसे सुना है किसी ने अपनी आपी और जीजू के सामने किसी के लिए मोहब्बत का इजहार किया था। वैसे जिसके लिए किया था उस बेचारे ने तो अभी तक नहीं सुना। वो आंखों में शरारत लिए बोला। माहम वहां से उठी और बिना कुछ बोले जाने लगी जब जैन ने उसका हाथ पकड़ा था। आई लव यू माहम,
میری زندگی میں آنے کے لیے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ۔ میں تو ڈرپوک بندہ تھا، تم نے جو اسٹیپ لیا اس کے لیے بھی شکریہ۔ وہ اس کے قریب جھک کر بولا تھا۔ زین کا یوں اقرار کرنے سے وہ ایک پل کے لیے ٹھہری۔ تو معافی مل سکتی ہے، وہ ہولے سے بولا۔ ایک شرط پر۔ وہ پلٹ کر بولی۔ بولو۔ پرسوں مجھے پارک لے کر جائیں گے اور مجھے ڈسکوری پر بیٹھنے سے نہیں روکیں گے۔ وہ اپنے مطلب پر آئی۔ وہ جب بھی گھر والوں کے ساتھ باہر جاتی تھی کسی نے اسے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ وہ کافی اونچا ہے اور گول گول گھومتا ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زین نے اسے منع کرنا چاہا۔ پلیز۔ وہ منمنائی۔ اوکے لے جاؤں گا، چلو ابھی تصویریں بنوائیں۔ وہ فوٹوگرافر کو اشارہ کرتے بولا اور کافی ساری تصویریں بنوائیں۔ دور کھڑے امین صاحب اپنی بچیوں کو یوں خوش ہوتا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ بیٹے کی کمی کے طعنے دیتے تھے اپنی بیوی کو، آج انہیں اپنے کہے الفاظ پر شرم محسوس ہوتی تھی۔ فنکشن بہت ہی خوبصورتی سے مکمل ہوا۔ رخصتی کروا کر سب گھر پہنچے۔ حوریہ اور کرن نے بہت اچھے سے استقبال کیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی الماری سے کپڑے نکالنے ہی لگی تھی جب کمرے کی لائٹ بجھی۔ یہ کیا ہوا؟ حوریہ نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب دروازہ کھول کر اذلان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ کیک تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے حور لکھا تھا۔ اس پر 3 موم بتیاں لگی تھیں۔ سامنے بیڈ پر میرب سو رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر وائف، اذلان ہولے ہولے بولتا اس کے قریب آیا۔ یہ سب آپ کو یاد تھا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ خود بھی بھولے بیٹھی تھی۔ پہلے کبھی بھولا ہوں جو اب بھولتا؟ کاٹیں؟ اس نے کیک ٹیبل پر رکھا اور نائف اس کو پکڑائی۔ حوریہ نے کیک کاٹا۔ اذلان پیچھے سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ رہا تھا۔ حوریہ نے کیک کا پیس پکڑا اور اسے کھلایا اور پھر خود کھایا۔ شکریہ، وہ مسکرا کر بولی۔ ابھی کہاں، ابھی تو گفٹ بھی ہے، اذلان نے ایک باکس اس کی طرف دیتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے باکس پکڑا اور اسے کھولا۔ اندر سونے کی ایک خوبصورت سی چین تھی جس پر حوریہ اذلان لکھا تھا۔ اذلان نے اسے چین پہنائی۔ شکریہ بیگم، میری زندگی میں آ کر اسے اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ آج بھی اگر زندگی کو آپ کے بغیر سوچوں تو سانس نہیں لی جاتی، وہ اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ لائنز میری ہونی چاہیے تھی، حوریہ منہ بنا کر بولی۔ میں بولوں آپ بولیں، ایک ہی بات ہے، وہ ہنس کر بولا تو حوریہ بھی ہنس دی۔ دونوں نے اپنی زندگی میں بہت اونچ نیچ دیکھی تھی۔ اذلان نے حوریہ سے محبت کی تو اسے اپنے رب سے مانگا۔ اس نے غلط راستے کو چننے کے بجائے صحیح راستہ چنا، اور حوریہ اپنی زندگی میں اتنے غم دیکھنے کے بعد آج اذلان کی بے پناہ محبت کے آگے خود جھک گئی تھی۔ وہ جو اللہ سے شکوے کیا کرتی تھی، آج وہ اس کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ پتہ ہے کیا، جب ہم اپنے دل کو صاف رکھیں نا اور کسی کے لیے برا نہ سوچیں تو دنیا چاہے آپ کو جتنا مرضی گرانے کی کوشش کر لے، وہ ہار جاتی ہے اور آپ جیت جاتے ہو، کیونکہ سچے اور صاف دل والے انسان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ کی دی آزمائشوں کو بھی خوشی خوشی سہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر آج دکھ ہے تو کل خوشی بھی ملے گی، اور اتنی ملے گی کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گی۔ تو زندگی میں نا امید ہونے کی بجائے رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اگر کچھ چھوٹتا ہے تو جانے دیں، اس کے بدلے 1000 درجہ بہتر ہی ملے گا آپ کو۔